ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, आज मैं बच्चों को दिल तख्त दिया है अधिकार में, लेकिन कोटों में कोई ही बनते हैं। दिल तख्त नशीन बनने की विशेष कुछ धारणाएं होती। आप सोचो, दिल में कौन रह सकता है? हाँ? सोच के फिर टैली करना मुरली से। क्यों बाबा? अकाल तख्त तो सबको मिला है। एक ही संगम युग है जहाँ ये तख्त मिलता है, दिल तख्त। ಅವತನೆ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಾಬುವುದು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬಾಕಿ ಅಕಾಲ್ ತಖ್ತ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋರೇನೆ ವಿಶ್ವ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲಾ ಅದು दिल तख्त पर जो नहीं है उसको विश्व का तख्त, राजाई का तख्त नहीं मिल सकता. सारा जो बच्चों को पुरुषार्थ में जो विघ्न की बात है, बाबा कहता है दो ही बातों का. एक मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं बाबा व्यर्थ संकल्प आता है, क्या करें? व्यर्थ भी तो अशुद्धता है ना, स्वच्छता नहीं. मन बुद्धि की स्वच्छता, संस्कारों की स्वच्छता बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ व्यर्थ. फिर दूसरा जो आत्मा को परेशान करता, मैं और मेरापन. मैं आया तो मेरा उसके पीछे है, मेरा कहा तो भी मैं पीछे. तो बाबा कहते हैं अपने विचारों के लिए भी मेरा विचार ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ, चाहती हूँ. ये जो सूक्ष्म अभिमान की मैपन है, डेंजर. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಮೈಪನ್, ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನಂದು, ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ವಿಘ್ನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. लेकिन क्यों आता ये प्रश्न पूछो ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ज्ञान की कमी, मनन चिंतन की कमी व्यर्थ संकल्प लाता है. आत्म स्वरूप में रहने की कमी क्या लाता है? मैं और मेरा लाता है. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. दिल तक तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो समान वाले ही समानता में बैठ सकते हैं. जो अपने दिल में बाबा को निरंतर समाता, वही बाबा के दिल में रह सकता. दिल क्या है वो सोचो. ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಬುರನ್ನು ಸದಾ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಬಾಬಾವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೃದಯ ಏನು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ. ರಿವೈಸ್ ಡೇಟ್ 24/10/2010, 24/10/10. समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ. मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो. कितना काम होमवर्क देता है बाबा. इसमें बिजी रहो तो भी व्यर्थ आ नहीं सकता है. आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन
ब्रुकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे। ये परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। ब्रुकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। ये परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी, अंडरलाइन, आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो। ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇದರ ಅಧಿಕಾರ. तो ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು 4 ಕಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರೋರು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ, ವಿಶ್ವದ ಎಂಥದು ತಖ್ತನಶೀನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹರ್ಷಿತನಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೇವಲ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. आपके भाग्य में है, दूसरों के नहीं. ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು, ಅವರವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ये परमात्म तख्त क्या करता है? ಅದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಂಹಾಸನ, ತಂದೆ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು. ये परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं हो सकता है. ये परमात्म तख्त गाया भी जाता है. परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणके के रूप में गाए और पूजे जाते. कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं. बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं. तो आप सबको फ़कुर है ना, है फ़कुर कि हम हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते. लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है. आपके लिए ये तख्त गले का हार है. तो बाबा ಹೇಳೋದು, इतना नशा है ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮಹಾನ್. ಈ 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಚಾರೋ ಯುಗಮೇ ನೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗಷ್ಟೇ ಇದರದ ಗಾಯನ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಜೋ ಇಸ್ ತಖ್ತ್ ಪರ್ ಬೈಠೆಂಗೆ वो गाये और पूजे जाते. ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಆ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು. ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಆ ಮಾಲೆಯ ಮಣಿ ಆಗೋದು, ವಿಜಯಿ ಮಾಲೆಯ ಮಣಿ 108 ಅಪಾಸ್ ವಿಧಾನ. ಆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ರೆಗಾರ್ಡಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಶೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಶೆ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ವಿನಃ ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅನುಭವ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಶೆ, ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು.
सो कितना श्रेष्ठ है ये तख्त. तो ಇದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. इस पर बैठने की धारणा है मैंने कितना किया है ये चेकिंग करें. बाबा कहते हैं ये तख्त जन्म सिद्ध अधिकार. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಿನ ಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನಶೆ ಇದೆಯಾ? नशा है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी. ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है. हम कौन हैं इसका निश्चय और नशा रहता है. ಮುರುಳಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. रोज़ बाबा मुरली यहाँ चलाता, उसका चिंतन मंथन करके अनुभव करके धारणा कर्मों में नहीं लाते हैं तो वो भूल जाता है. बातें ही भूलता है. मैं तख्त की, दिल तख्त की अधिकारी, ನಾನು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅದರ ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಮಾನ. बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह वाह. बच्चे भी कहते हैं वाह 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 वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह. स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं. तो नशा है कि हम कौन हैं. स्वदर्शन में ये भी एक बात है, मैं हूँ कौन. ज्ञान में पुराने होते होते हमें मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बाबा का बच्चा हूँ. लेकिन कौन सी बच्चा, कौन सी क्वालिटी का बच्चा, ये सेल्फ रियलाइजेशन. ತನ್ನ ಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಾಬನ ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಎಂತಹ ಮಗು, ಯಾವ ಗುಣ ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಬನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನಂತೂ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾ ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾ 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 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಶೆ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ನಾವು ನಿಮಗೆ नशे ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ. जितना निश्चय होगा उतना नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन में दिखाई देगा. ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬಾಬನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. जिसको निश्चय है उसको नशा ज़रूर होता है. ಯಾರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಇರೋರ ಧಾರಣೆ ಏನೋ, ನಿಶ್ಚಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಸ್ में दिखता है? ವಿಜಯ್ में दिखता है. ನಿಶ್ಚಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ. देहाभिमान पर विजय, माया के विकारों पर, पुराने संस्कारों के ऊपर विजय कर्मों में दिखता है. ಅದಕ್ಕೆ ನಶೆ ಇರೋದು. ಅಧೀನತೆ ದುಃಖ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಧೀನತೆ ಇರಲಿ, ಅದು ದುಃಖಿ ಅಶಾಂತನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕ ನಶ. ನಾನು ಬಾಬನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರ ನೀವು? ನಿಮ್ಮದೇ ಹೇಳಿ. आप अपने सब बच्चों को हृदय में रखेंगे क्या? किसको रखेंगे? जो बच्चा आज्ञाकारी ही नहीं, वफादार, हॉनेस्ट है, जो बोला तुरंत किया,
और आपके प्रति असीम प्यार और रिगार्ड हो, और दूसरा माँ बाप के सिवाय कोई नहीं. ಹಂಗಿರೋರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ, ಅವ್ರು ತಾನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿಶ್ಚಯ ಅವ್ರ ನಶೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है ना. पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे. तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि ये दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದಂದರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಯಾದ್ ಸೆ ಯಾದ್ ಪਹੁಂಚ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ವಾಣಿಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ನಾವು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವ, जो बच्चे इन धारणाओं में रह के उस स्थिति बनाते हैं, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ಯರು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो क्या करो, अपने आप को चेक करो. मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि ये दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है. तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो. तो चेक करना है कि सबसे मैं ब्राह्मण बना हूँ, जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ, कितना समय दिल तख्त नशीन बना. तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली घराने में अधिकारी बनेंगे. चेक किया अभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो. ಮಹೀನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತುಗಳು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಬಾವ್ರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದೀನ. ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವ, ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದೀನ ಅಂತ. अपनी धारणाएं, अपने ऊपर अधिकार. मैं अगर स्वराज्य अधिकारी अकाल तख्त पर नहीं तो उसके तख्त पर भी नहीं. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಅಧೀನತೆಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಧಾರಣೆಗಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಾದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಯಾವುದು, ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ का तख्त दिलाता, उसके लिए अपन को कितना पुरुषार्थ करना है, ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಲ್ ತಖ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಂಬರ್ ವಾರೇ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತೀರಾ, ರಾಜ ಆಗೋದು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತೋಡಿ ನಂಬರ್ ಗಟ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ನಾ ಟೈಮ್ ದಿಲ್ ತಖ್ತ್ ನಶೀನ್ ಬನ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಖ್ತ್ ಪರ್ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಂತೂ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ರಾಜರು.
ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಿಲ್ ತಕ್ತಸೆ ಉತರ್ತೋ ನೈ ಜಾತೆ. ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ ತಾನೆ. अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे. चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते हो. पहली बात, 63 जन्म के संस्कार अनुसार देहबान रूपी मिट्टी में पाँव रखा. एक है देहबान और दूसरा है देह अभिमान. देहाभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहबान ये भी मिट्टी है. लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते मिट्टी मिट्टी से मिल गई. तो चेक करो मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते हो. देहबान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना. ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ? ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿನ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟು, ದೇಹಬಾನದ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ 2 ಮಣ್ಣು, 2 ಮಿಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಕೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣು. ಏನದು देहबान और देहाभिमान? देहबान प्रभाव है, देहाभिमान लगाव है. ಮೋಹ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ಕೆಸರು ಆಳವಾಗಿದೆ, ಗೇರಿಯೇ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ ಕಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಗೇರಿಯೇ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳುತ್ತೆ ತಾನೆ. ತೋ ಅದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, केयरफुल रहना है. तो मिट्टी ऊपर ऊपर कमाना, देखा प्रभाव, सुना प्रभाव. प्रभाव का निशानी उसका विचार चलता है. विचार के पीछे उस बात का असर होती है, फीलिंग्स आता, ये ऐसा ये वैसा, ये क्या करे ना करे. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವ, ಅನ್ಯರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅನ್ಯರ ಕರ್ಮಗಳ, ಅನ್ಯರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ. अपना प्रभाव अपने स्वभाव संस्कारों का, दूसरों का संस्कार स्वभाव के साथ उनके कर्मों का, उनकी चाल चलन का प्रभाव, ये है देहबान. ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಚಾರನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ये नियम बना दिया, ना किसी को ना देखो ना सुनो ना बोलो ना सोचो. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಿಯಮ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇನೆ ಬರೀ ನೋಡೋದು. सारी प्रॉब्लम, सारी गड़बड़ियाँ जो होती हैं ना, एक देखते हैं, देखने के बाद सुनते हैं. यहाँ किसी को सुनाते, चुप नहीं रहते, वातावरण बना देते. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ सिर्फ एक देहबान क्या है, कहाँ से कहाँ उतार देता है कीचड़े में. हाँ, बाबा कहता है ना, बाबा दलदल है, ये देहाभिमान दलदल है, देहबान छोटा मिट्टी है.
जो फिर वो मिट्टी वो प्रभाव भी अंदर ले जाएगा. प्रभाव ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. सी अपनी नाम रूप से भी मरना है मुझे. मैं सो अंड सो हूँ, मैं ये हूँ. ಇದರಿಂದನೂ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಬದುಕಬೇಕು. मर के जीना. इसलिए तो आपके नाम से कोई कुछ कहता कितना दुख होता है, नहीं? इसने मुझे क्यों कहा, हाँ मैं कौन, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೀರಿ ನೀವು. ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 63 ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ. अपने संस्कार की प्रभाव में भी आ गए है ना, वो भी मिट्टी में पाँव रख दिया. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇವೆರಡೂ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ जब शरीर को जलाते हैं ना, सभी कहते हैं मट्टी मट्टी में मिल गया, 5 तत्वों में विलीन हो गया. मन शरीर मिट्टी है ना, तभी तो कहते हैं. बट ये बहुत बड़ा दलदल है जो डुबो देता है. इम्पॉर्टेंट आता है बहुत रॉयल तरीके से, ख़त्म. मन सारी अशुद्धता अंदर ला देती है ना, स्वच्छता ख़त्म होती है. तो स्थूल स्वच्छता भी जब ख़त्म होती है तो प्रजा में भी नहीं आ पाएंगे. बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिया है, क्योंकि लाडले हो सिकिलदे हो. लाडले भी हो तो जो लाडला बच्चा होता है ना, उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते. तो जो 3 तख्त के अधिकारी है, उनके लिए बाप दादा कितने भिन्न भिन्न झूले बनाया है, दे दिया है ना, झूले बना के. कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो. तख्त और झूले हैं, इसी में ही पाँव रखना. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಗೂ ಇರಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂತ. कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे. तो बाप दादा कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय चेक करो मेरा पाँव. जितना समय हुआ है उतना ही समय तख्त पर रखा है या और कोई जगह रखा है. हाँ, टेंशन प्लीज़. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು 3 ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರಿಯರು ನನಗೆ. ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಿಣಿಗಳು ಮಣಿಗಳು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯರಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತೂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಂಗೇ ಶಿವಬಾಬ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೂಗಲಿಕ್ಕೆ, ತೊಟ್ಲು ಥರ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಶಾಂತಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸುಖ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪ್ರೇಮ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆನಂದ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ पवित्रते, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನದ झूला. ज्ञान का झूला तो कितना बड़ा लंबा है, नेवर एंडिंग. ज्ञान की झूला इतना विशाल है. तो ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಟ್ಲೇನಿದೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಏನಿದೆ, ಬಾಬಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಗಿಂದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಆನಂದ ಪವಿತ್ರತೆ ಜ್ಞಾನ
ये झूले में है या मट्टी में है? निरंतर के झूला ಮನ ನಿರಂತರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. जाएंगे कहाँ? प्रजा साहूकार प्रजा के लिए भी कंडीशन्स है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಖ್ತ್ ಪರ್ है रहा है, उतना ही भविष्य में रायल घराने में रहेंगे. रायल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रायल घराने में ही आएंगे. बाबा इस गारंटी. जब से आए हो तब से झूलों में है, तख्त पर है, तो ಫೈನಲಿ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಾಜರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ರಾಯಲ್ ಪ್ರಜೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, हिसाब निकालो. तो कितना आएंगे ये हिसाब कर, एक अपने आप अपना निकालो. ನೀವೇನೆ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಬೇರೆಯವರು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. मनुष्य अपने को जितना जानता दूसरा नहीं जान सकता है उसको. ಮನುಷ್ಯರೆಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ತೆಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, दूसरों को नहीं देखना है, अपना हिसाब निकालना है. हर एक चाहता क्या है? रायल घराने में ही रहे. तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होना है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे. तो जितना समय ज़्यादा बाप की गोदी में तख्त पर या झूले में रहेंगे, उतना समय रायल फैमिली में, रायल घराने में राज्य प्राप्त करेंगे. ತುಂಬ गहरी बात है पद की, धारणाओं की गहरी बात है. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಬೂರು. दूसरों को देख के जज करने का अधिकार बाबा किसी को भी नहीं दिया है. कोई कैसे भी हो उसके लिए मैं बैठा हूँ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಆಂಕೆ ಇಸಲಿಯೇ ಧೋಖಾ ದೇತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರೇನು ಇವ್ರತ್ತ ಅಂತ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. पहला तख्त पर बैठने के पहले देखो आंखों पर मेरा कितना कंट्रोल है, विजयी है. नीचे तो नहीं आता हूँ. ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, ನಿರಂತರದ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ, ನಿರಂತರದ ಜೂಲ, ಕೆಳಗಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಳೀತಂದರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ದೇಹ ಬಾನ್ ಭಿ ನಹಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ ಭಿ ನಹಿ. ದಾದಿ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ದಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗಂತೂ ಅಚಾನಕ್ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬಾಬೂರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಬಾಬೂರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೂಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय
एक ही जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कौन कौन इसमें आ सकते हैं अपना धारणाओं के अनुसार। ನಾನಂತೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ 21 ಜನ್ಮ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ತ್ರೇತಾದಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರಿ, दोनों युगों में रॉयल फैमिली में रहो, अधिकार तो दे दिया। ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, अधिकार लेना छोड़ना यार मेलिदे, हाँ, लेकिन अधिकार लेना वो हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहता है। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हो ना। सुनाया आधार है संगम युग। ನಿಮಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಾಬಾವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ, ಬಾಬಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅದರದ್ದು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಆಧಾರ संगम युग। जो दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहेंगे वो द्वापर में भी रॉयल फैमिली में रहेगा, क्योंकि उसका संस्कार ही रॉयल है, कंटिन्यूड, मट्टी में पाँव नहीं रखा सारा जीवन। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೆಕಿಂಗ್ चाहिए ದೇಹಭಾನ್ ಯಾ ದೇಹಾಭಿಮಾನ್. ಕ್ಯೂ ಇದು ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸದಾ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में, लेकिन साथ है. तो ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಬಾಬಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮಗೇನೋ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಜೊತೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇರಲ್ಲ, ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈಗಲೂ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಬಾಬಾ ಸದಾ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕಂಬೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೂ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರ. अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है. बाबा अभी दिल तक पर क्यों नहीं बैठते हैं, कारण ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. उनका भी प्यार है, माया का प्यार बच्चों से. और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है. 2 रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा कहीं कहीं कभी कभी ये भी लहर है, जो मैंने किया वहाँ सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ, ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ. लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वो भी आपके विचार को साथ देते हैं. क्वेश्चन मार्क. दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलना चाहिए. मैं और मैंपन की मैं ರೈಟ್ ಹೂँ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಾಯೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ನಡೆದೀತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ
ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ರೈಟ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದೂ ನನ್ನದೇ ರೈಟು, ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ರೈಟು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯೂ ರೈಟು. ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ರೀ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟು ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ರೈಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರೀಮತದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಬಾಬಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಜೋ ಬಾಬಾ ಜೈಸಾ ಬೋಲ್ತಾ ವೈಸಾ ಹೇ, ಮೇನೆ ಜೋ ಸೋಚಾ ಮೇನೆ ಜೋ ಕಿಯಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಂಗು. ತಾನು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಭಿಮಾನ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಫೇಲು. मैं आना ही रॉन्ग है ना, क्यों आना, मैं कौन है? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾಯೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀನ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆನ. ಬಾಬಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ये मैपन हज़ारे रूपों से आता है. बाबा तो कुछ बातों का टेंशन देता है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ತುಂಬ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಹರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ತರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಿತ್ತರು, ಯಾರ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೌದು ನೀವು ರೈಟ್ ಅಂತಾರ, ದೂಸರೋಂ ಕಾ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ चाहिए. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ರೈಟಾ ರಾಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತ ವೆರಿಫೈ ಶ್ರೀಮತ್ ಸೆ, ವೆರಿಫೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ ಕಿ ಜೀವನ್ ಸೆ. ಎರಡು ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करता है, इसलिए बाप दादा रोज़ की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज़ देता है. अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो रोज़ का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है. सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज़ का होमवर्क इसलिए देता है, जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज़्यादा दे देते हैं, उनकी बुद्धि से भी क्या है करने में बिजी रहे स्कूल मकड़ी. ऐसे रोज़ की मुरली उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है. मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी, अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है. तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने के मार्जिन नहीं रहेगा. इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है. वाचा सेवा में भी अटेंशन है. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ, एक व्यर्थ कितना बड़ा नुकसान करता है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಸಾಕಾರ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿನೂ 4 ಪೇಜಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋ ಸಮಜ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನನ ಚಿಂತನೆಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಾರಾ ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಮನನ ಚಿಂತನ್ ಕರೋ, ಜ್ಞಾನದ ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಗ್ನರಾಗ್ಬಿಡಿ.
ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ಯುಸಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕು. मन को बिजी रखने का ये होमवर्क है. ಇದು ಸಾಧನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಕೇಳ್ರಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ, ಮಗ್ನರಾಗಿ. ಕೇಳ್ರಿ, ಏನು, ಮನನ ಮಾಡಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ. ಮನನ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನನ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಚನೆ ನಡೆಯಲ್ವಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯೋಚನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅದು ಹಂಗಾಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, कितना प्रश्न होता है अंदर. व्यर्थ चिंतन का भी प्रश्न होता है. क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ये नहीं वो नहीं. ಅದನ್ನೇ ಮನನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे मैं धारणा करूं, इससे लाभ क्या, इसका धारणा नहीं तो नुकसान क्या. कितना जन्मांतर की नुकसान, अब का थोड़ा ही नुकसान है, कम नुकसान नहीं है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು, ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಂಗೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಮುರಳಿ ಓದಿದೆ, ಬರ್ಕಂಡೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಫೇಲು. मुरली समझ में भी नहीं आएगा, चलना तो दूर की बात. ಮುರಳಿ ಓದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುರಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು? ಮನಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ವಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯತೆಯ ಈಶಾರ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಧಾರಣೆಗಳಿದೆ. ಸಂಗಮ ಯುಗಮೇ ಡಿವೈನ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಬಾಬನಿಗೆ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿವೈನ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲ ದಿವ್ಯತೆಗಳು, ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು, ಈಶ್ವರೀಯ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಮೆ. ಬಾಬಾ ಕೊಡೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕಾರವಾಣಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮು, 24 hours ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ತನ್ನದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 सब्जेक्ट को अलग अलग करने का भी अकल चाहिए मुरली से. उसको गहराई से स्टडी, अध्ययन चाहिए, पर्सनल अध्ययन. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು
ಸ್ವತಃ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿದಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿನ ಯೋ ಅಂದರೆ ಯಾದಕಿ ಯಾತ್ರಾ, ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವಾಚಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो, ये नेचर है, मेरा नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है. ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है. ನನ್ನ ನೇಚರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ. तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो. धारणೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ अटेंशन ಕೊಡಿ. धारणा के सब्जेक्ट में क्या क्या आता है ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. आत्मा ಅದರ धारणे, परमात्मा उसके पीछे धारणा है, गुणों का उसका पीछे धारणा है, शक्तियों का धारणा है. फिर इस मेन अंडरलाइन ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का, मना संपूर्ण श्रीमत मर्यादाओं से संपन्न श्रीमत की धारणा है. हर कदम में देखना, सुनना, बोलना, करना, इसमें कितना है. ये स्वभाव संस्कार यहाँ बदला है. ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಈ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ವಾಚಾ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ವಾಚಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಾಯಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಸೀದಾ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಆವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಬ್ದ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक के बदले हमें दूसरा नहीं बोलना है, समझ में नहीं आता है, चुप रहना है. ठीक है, चुप रहना संबंधों में बेस्ट है. आवश्यक बात है तो जवाब दो, नहीं तो चुप रहना है. तभी तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे चुप रहो, ज़्यादा नहीं बोलो. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತೇನು ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. एक बार हम वो कुछ बोल देते हैं ना, लोग भूलते नहीं हैं, इसने ऐसे कहा है मुझे, उसी चिंतन दुख में रहते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಧಾರಣೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಇದು, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇದು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಶಾರ, ಏನೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜೋ ಬಿ ಕಮಿ ಆಹೆ, ಮನಸಾ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಮಿ, वाचा में क्या कमी, कर्मणा में क्या कमी, संबंध संपर्क में क्या कमी. संबंध संपर्क में सेवाएं भी करते हो तो वहाँ क्या कमी, खुद करने में क्या कमी, संबंध में क्या कमी. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो. कोई भी बात हो गई तो चेक करना, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो. कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता क्वेश्चन मार्क. फुल स्टॉप नहीं है, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता. आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो आपके सेकंड के फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो तो इतना समय मिलेगा ही नहीं. सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी. इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे.
हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय का अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत समय सहयोगी बनेगा. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮುಗೀತು. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಡ. क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, नो क्वेश्चन. आप स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति हो, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು, ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರ, ಅದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. कभी भी आश्चर्यवत की बातें ना हो. अच्छे अच्छे लोग थोड़ा कुछ करते हैं ना तो कहते हैं अच्छा ऐसे भी होता है क्या, फेल है. बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ लास्ट का जो पेपर है वो सेकंड का पेपर है. उस टाइम आपका क्वेश्चन निकालने का, आश्चर्यवत होने का अभ्यास है. बाबा कहते कितना भी फुल स्टॉप लगो, नेक्स्ट सेकेंड ही वहाँ क्वेश्चन उठेगा, तो क्या करेंगे. इसलिए एक बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अब से चालू करो. वो तो 10 में बोला था, अभी तो 26 आ गया, 16 बरस, इगंतु एंड. तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं. सी यहाँ कर्म फिलॉसफी क्या है, हम स्वयं फुल स्टॉप में रहे, हम ऐसा कोई कर्म न करें जो कोई मेरे पर क्वेश्चन लगाए. हम इतना श्रीमत का ध्यान रखें जो आपको देख फॉलो करें. ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮತದ ಗಮನ, ಡೈಲಿ ಮುರಳಿ ಕ ಗೇರಿ ಅಧ್ಯಯನ चाहिए. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण है. तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है. तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नज़दीक आ रहा है. उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए. उस टाइम ही तीव्र गति बोला, अभी क्या चाहिए आप सोचो. अभी तो स्वभाव संस्कार रहना ही नहीं है ना. ನಾನು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯಾ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯಾ. ನಾನೇನು ನೋಡಿದೆ, ಸಮಯದ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಬಹುತ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಸಮಯ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಇರುವೆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ವ್ಯರ್ಥನೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಫೀಲಿಂಗೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಮೂಡ್ ಆಫೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಳುನೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಏನಂತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದ ಏನನ್ನೋದು? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಚಾನಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮಯದ ಸಮೀಪತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನೀವು ಪೂರ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? तीव्र पुरुषार्थ करना है. एक भी साधारण स्वभाव संस्कार ना हो. याके क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि दिव्यता का अटेंशन दे दिया ना. जो बाप का संस्कार है वो हमारा हो. भगवान का संस्कार क्या है? कितना एवर प्योर संस्कार.
ಇದೆಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಭಿ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಸಮಾನ್ ಬನಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಭೀ ಏನೋ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನಾಯಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನೋ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. इसके लिए सबसे सहज साधन है. साधन ಏನು? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो ना. ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, फॉलो भी करो, टैली भी करो. जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलाना ये करो. उसका संस्कार मैच होता है. मिलाना माना टैली भी करो तो क्या करो. तो ये फॉलो करना, टैली करना, मिलाओ. ब्रह्मा बाप का ये कर्म या बोल या संकल्प है. ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು? ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ತರಹ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತು ಕರ್ಮ ಇದೆಯಾ? कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो. बोलने के पहले तोलो और बोलो. एक विचार करते तो कहते हैं ना 10 बार सोचो. उस सोच के प्रति सोचो. बोलो तो भी तोलो और बोलो. ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆಯಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? सिर्फ ज्ञान का ही बात करेंगे नो प्रॉब्लम. ಬಾಬವರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन बोलना मधुर से, धैर्यवत होके बोलना है, शुभ भावना से, सम्मान से बोलना है. तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं. ನಾನು ಸಮಾನರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೂ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಲಾओ. आप भी चाहते तो हो ना. जब रूरवान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं. उमंग की बातें तो बहुत अच्छी करते हो. ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है. संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाता, कुछ होता है. बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वो सब पसंद करते हैं. प्रोग्राम भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है बाप दादा, खुश भी है. सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना है. ये सेवा भी साथ साथ करो. अगर किरणें देना है तो हमारी स्वरूप, हमारी उस स्थिति का अनुभव इतना पावरफुल हो जो उसका वाइब्रेशन वातावरण में जाए. उस स्वरूप की अनुभूति पहले हमारी हो. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬಾಬವರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ರೂರ್ವಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವಂತೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಿಖಾಯಂಗೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇನು ದೃಢತೆ ಇದೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುछ हो जाता है ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ. तो ಬಾಬಾ ಬಯಸೋದೇನು? ಬಾಬವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅದು ಮಾತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ. ಬಾಕಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅಭಿ ಜಿತ್ನಾ ವಾಚಾ ದ್ವಾರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಧಿಯೋನ್ಸೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಚಾ ಮುಖಾಂತರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದೇ ತರಹ ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ
शांति की किरणें सुख का, आनंद का या प्रेम का भिन्न ಭಿನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು अपने ही संस्कार परिवर्तन और दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने में सहयोग देना. इसमें टाइम कईयों का ज़्यादा जाता है. तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो. जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूँ, वो हाथ उठाओ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗಿದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಮನಸಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಯಾಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಮನೆಯಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ? ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಣ್ಕೊಡ್ದು. अपने ऊपर इतने अटेंशन हो, मुझे खुद को देखना है, कुछ खुद को ठीक करना है. ये बड़ी सब्जेक्ट है. मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इंद्रियों के ऊपर विजय, ये सब विकर्मों पर विजय. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತೀರಾ ಬಾಬಾ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರೇಮ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹರಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? अच्छा कर रहे हैं ना, उनको मुबारक है. जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा. इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो. मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाबो होना सहज हो जाएगा. मन बिजी होने के संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगा. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶುಭಾಶಯ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನಿದೆ, ಕೇಳೋರು ಹೇಳೋರು ಇಬ್ಬರದೂ ಏನು ಮಿಲನ ಆಗಬೇಕಿದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಲನ್ಸಾರ ಹೆಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮನಸಾ ಸೇವೆಯ ಆದತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಗೋದು ಈಸಿ. ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಆದತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗೋದು ಈಸಿ. ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. मन को ठीक किया, मन को वश किया, बुद्धि अपने वश में है, स्वभाव संस्कार ऑटोमेटिकली वश में आ जाएगा. आज कांस डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है. बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरेनर्स वाह. बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं. और बाप दादा ने सुना है कि हर एक अपने अपने एरिया में, गांव-गांव, शहरों में जो रहे हुए हैं वहाँ तक पहुँचने का प्लान बनाते रहते हैं. इनकी मुबारक हो. नहीं तो जब समाप्ति होनी होंगी हालतें बदलेंगे. आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत 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 उलझने मिलेगा. क्या मिलेगा? हमारा बाप आया, आपने हमें बताया ही नहीं.
ಡಬಲ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. फॉरेनर्स की एक विशेषता है, एक जगह सेंटर खोला, पक्का किया, नेक्स्ट अपना जॉब परिवर्तन करके दूसरे देश में जाएगा, उधर करेगा, फिर जाएगा दूसरे जगह, ऐसे ऐसे करते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ. ಚಾಹೆ ಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ 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 ದೂರು ಉಲ್ಲೇನ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದರು, ನೀವು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ, ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟನಾ ಈ ಥರ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को पसंद है, किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए, ಹೆಂಗಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है. साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकालते रहते, उसको कार्य में निर्विघ्न लगाते जाओ. आप जहाँ भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वो सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी अंडर ऑल राउंड जा रही है, साधनों को सेवा में लगाने के लिए. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೈನ್ಸಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿ. ಚಾಹೆ ಟಿ ವಿ, ಚಾಹೆ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಈ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನರು ಆಗಿ ನೀವು ನಡೀರಿ, ಅನ್ನೀರ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ, ಬಟ್ नया नया तो आ रहा है, एडिक्शन भी बढ़ रहा है. बाबा के बच्चों की भी एडिक्शन्स है. सारा दिन ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನದು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೆ, ಇದಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕ ಫೋನ್ ಆಯಾ, ಸುನಾ, ಬೋಲಾ, ರಕ್ಕೋ, ಗಂಟಾ ಭೀ ಬಾತೇ ನೈ. ತುಂಬ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, सेवा के लिए बाबा इन्वेंशन निकालता, हमें सेवा में ही ಯೂಸ್ करना है. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನರಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ये बाबा ಹೇಳ್ತಿರೋದು, जहाँ भी मीटिंग करते सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वो सुनते हैं, खुश होते हैं, बच्चों की बुद्धि ಆಲ್ ರೌಂಡ್ जा रहा है. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो, बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना. आप कहाँ भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहाँ भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं. बाप दादा के पास भी साधन है. इसके लिए बाप दादा फॉरेन में एक एक देश में जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? हाँ, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं. सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ. ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವ, ಸೇವೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀವ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತೀವ. ಸೇವೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೋ, ಹೊಸ ಟಚಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು.
ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರತೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋ ಪ್ರैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो. प्लान एंड प्रैक्टिकल ಏನಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸದು ಇರಲಿ, नवीनते इरली. देखो आपका ये यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है. साइंस भी आपकी सेवा की मददगार है. खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकले. दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है. ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है ना. ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾತು. ನೀವೂ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಜ್ಞದ ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೈನ್ಸಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ. ಸಭಿ ಸದಾ ಖುಷ್ ತೋ ಹೋನಾ, ಸದಾ ಖುಷ್ ಹೈ. ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಸದಾ ಖುಷ್ ಹೈ. ಕಬ್ ಕಬ್ ಜೋ ಸದಾ ಖುಷ್ रहता है वो हाथ उठाओ. ಸದಾ ಖುಷ್ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸದಾ ಖುಷಿನ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಚಿಂತೆ. कोई बात हो जाए तो भी खुशी, बातें आती है तो भी खुश रहते हो. बड़ा हाथ उठाओ. ಏನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. अंदर से खुशी तो वेलकम करते हो, घबराते तो नहीं है. ಮಾತುಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೀರೋ, ಯಾಕಾದರೂ ಬಂತೋ ಶನಿ ಅಂತೀರೋ. ಅನುಭವಿ ಬನಾತೆ ನಾ, ಈ ವಿಘ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೋ ಬಡಾತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನುಭವಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾ ಆಗೈ ಏನೈ ಕಹೋ ಯೇ ಪೇಪರ್. ಮಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರು. ಮಾಯಾ कहते माया को आगे बढ़ाते हो, लेकिन है तो पेपर ना. ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಯನೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. हम पढ़ रहे हैं तो पेपर तो आएगा ना. ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಪೇಪರೇ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो. माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं. ಮಾಯೆ ಏನು, ತಂದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ. अपना ही कमज़ोरी माया है ना, ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. हाँ, जो कुछ भी गड़बड़ बोलता है ना, बोलो बाबा बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा तो हिसाब पूरा हो गया, भारीपन ख़त्म हो गया. तो पेपर दिया, अनुभवी बने. ये क्लास बढ़ाना है. हर पेपर के पीछे कोई ना कोई गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा होती है. लाभ आಯಿತು ತಾನೆ ಪೇಪರಿಂದ. ಪೇಪರ್ ಸೆ ಲಾಭ ಹುವಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ಹುವಾ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇದು ಅನುಭವದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ. मूंझना नहीं है, क्या करूं कैसे करूं क्या क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है. ಯಾಕೆ आप ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ हो. ಯಾಕೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳು. ಕ್ಯಾ ಕ್ಯೂ ಕೈಸೆ ಉಠಾಯಿ ನಹಿ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो. अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे. ठीक है ना. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
हर पेपर के पीछे अपने एक कारण अपना हिसाब को ख़त्म करने का, दूसरा कारण हम जो पाठ नहीं पढ़ा या जो धारणा नहीं हुए उसको भरने लिए आता है. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಧಾರಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾನ ಮೇರೆ ಕೋ ಕುಚ್ ಭರ್ನೆ ಲಿಯೆ ಮೇರೆ ಕುಚ್ ಸಿಖಾನೆ ಲಿಯೆ. ಕೆಲವು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಿ. अच्छा जो भी पत्र फ़ोन जिन्हों को भी याद प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नयनों में समाते हुए याद प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है. उन सब को बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की शांति की खुशी की किरणें दे रहे. ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಪತ್ರದಿಂದನೋ ಇಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಸುಖದ ಶಾಂತಿಯ ಖುಷಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಹೆ ಕೋಯಿ ಯಹಾ ನೈ ಬೇಜಾ ಹೋ लेकिन दिल में भी संकल्प किया, वो संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच गया है. ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಬೂರ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತು. अच्छा चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं. और इस वर्ष कोई न कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र के प्रति विश्व की आत्माओं के प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆಯ ಬಲ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಚಾರೋ ಓರ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೋं को बाप दादा का विशेष दिल का प्यार और याद स्वीकार हो. ओम शांति. हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. थैंक यू. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया. कितना प्यार से याद प्यार और नमस्ते बाबा रोज़ करता है. वरदान साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भवा. ಸಾಧಾರಣತಾ ದ್ವಾರ ಮಹಾನತಾ ಕೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರೋ. ನೋಡೋಕೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದೀರ, ಬಟ್ ಏನೋ ಮಹಾನತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಿಂಪಲ್ और सैंपल. जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित ज़रूर करता. ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंधों में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सिंपल बन सरू को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं. सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है. जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वो प्रॉब्लम रूप बन जाता है. ಅವತಾನೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೇ ಇರಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನಸ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬದುಕೋದು ಇರೋದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ. बाबा 80 जगह सिलाई किया हुआ धोती, लेकिन इतनी स्वच्छ ಏನೋ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಬಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. इतना बाबा की पवित्रता की तो पहले ही आकर्षण. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೂ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ತಾನೇ, ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣರಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣರಿದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಹಾನತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಕಹೋ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ, ಮಾಯಾ ಕಿ ಬೇಹೋಶಿ ಸೆ ಬಂದ್ ಆಂಕೆ ಕುಲ್ ಜಾಯೇಂಗ. ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಏನೋ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ, ನಂದು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮಾಯಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸುನಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅವರನ್ನು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು, ಬಾಬಾ ಮೇರ ಬಾಬಾ ಅಂತೇಳ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೆ ತಾಚೆ ಆಗ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಮೇರ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಇಶಾರ ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ सरल और सहनशील बनो, नेचर हंगिरಬೇಕು. अभी अभी आवाज़ में अभी अभी आवाज़ से परे जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगा. संपूर्ण स्टेज की निशानी उनका पुरुषार्थ सरल होगा. याद की यात्रा सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाता. जब दोनों में सरल सहज हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है. ಈಗೀಗ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದೆ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಳ ಸಹಜ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಈಸಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಎರಡೂ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಸಹಜ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಚಲತೆ ಫಿರ್ತೆ ಆಪ್ ಬಾಬಾ ಕೆ ಸಾಥ್ रहेंगे, ಸನ್ಮುಖ रहेंगे. ಇದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. आज फादर्स डे है ना, सभी फादर्स को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. ಒಂದೇ ಪಿತರಂ, ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಆಯಿತು, ಈಗ ಒಂದೇ ಪಿತರಂ. सबको नमन है क्योंकि आप सभी उस फादर के फादर्स हो ना. बाबा भी फादर है. बाबा जैसा फादर तो दुनिया में है ही नहीं. इतना प्यारा तो फॉलो करना है ना ऐसा फादर को. ಆ ಥರ ತಂದೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಫಾದರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕಾಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ? ಅಚ್ಚಾ.